میرے اندازے کے مطابق وہ سڑک آہستہ آہستہ بائیں طرف خم کھاتی جا رہی تھی اور غالباً ہم کچھ ہی دیر میں اس مقام سے تھوڑا آگے بڑی سڑک پر چڑھنے والے تھے جہاں ڈاکوؤں نے ہمارا راستہ روکا تھا۔ ادھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوف کے مارے راجو کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی زرد پڑتی رنگت نظر انداز کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھا، تو تم سچ مچ یہ چاہتے ہو کہ ہم سندرا جی اور رام دیو بابو کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کا سوچیں، چاہے ڈاکو ان کے ساتھ کیسا بھی سلوک کریں؟ میری بات سن کر راجو ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس دوران میں میری نظریں تیزی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا یہ سڑک جلدی ہی بڑی سڑک سے ملنے والی ہے۔ خدا جانے بڑی سڑک کی موجودگی میں اس چھوٹی سڑک کا کیا مصرف تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سڑک جنگلات یا کسی دیگر محکموں کے ڈاک بنگلوں وغیرہ تک جاتی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے یہی سڑک آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی ہو اور بڑی سڑک بننے کے بعد اس کا استعمال متروک ہو گیا ہو۔ اس دوران میں نے گاڑی کے انجن کا شور گھٹانے کے لیے گاڑی کی رفتار خاصی کم کر دی تھی۔ اب میری نظر دائیں طرف جھنڈوں کی شکل میں چلتے درختوں پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک کوئی پونے فرلانگ کے فاصلے پر مجھے درختوں کے درمیان سے چھن کر آتی روشنی کی جھلک دکھائی تھی۔ میں نے فوراً گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کر دی اور رفتار بھی مزید کم کر دی۔ ادھر راجو کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا دل خوف کے مارے کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے۔ بالآخر اس نے ایک بار پھر گھگھیائے ہوئے لہجے میں مجھ سے اپنے ارادے پر نظر ثانی کی درخواست کی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ اس دوران میں میرا دماغ تمام طرح کے ممکنہ حالات سے نمٹنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ بالآخر ہماری گاڑی اس مقام کے بالکل قریب پہنچ گئی جہاں میں نے درختوں کے درمیان روشنی کی جھلک دیکھی تھی۔ وہاں سے بھی درختوں کے پار کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ تیز روشنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس ہی ہو سکتی ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ڈاکو اپنے شکاروں سمیت ابھی تک وہیں موجود ہیں۔ کانوں میں پڑنے والی مختلف ہلکی تیز آوازوں سے بھی اس اندازے کی تصدیق ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی سڑک کنارے روک دی اور دروازہ کھول کر اترتے ہوئے راجو کو پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نیم تاریکی میں اس کے تاثرات دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، تاہم اس کی طرف سے اب تک کیے جانے والے واویلے کی روشنی میں اس کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ میں بے دھڑک درختوں کے تاریک ہیولوں کے درمیان گھس گیا، تاہم میں محتاط انداز میں قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا کہ کہیں میری پیش رفت سے ہونے والا شور ڈاکوؤں کو چوکنا نہ کر دے، اور میں راجو کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ راجو کو یہ جان کر کچھ حوصلہ ملا ہوگا کہ ڈاکوؤں سے براہ راست ہلاکت خیز تصادم مول لینے کی بجائے میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ہم بالآخر درختوں کی آخری قطار تک پہنچ گئے اور ہم نے خود کو دو بڑے درختوں کی اوٹ میں چھپا لیا۔ راجو کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے اپنے سامنے لگ بھگ 30-40 گز کی دوری پر موجود منظر کا بغور جائزہ لیا۔ وہاں موجود دونوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ میں نے دھیمی روشنی میں پہلی بار ڈاکوؤں کی گاڑی کا بغور جائزہ لیا۔ گندے سے سرخ رنگ والی وہ گاڑی امریکی ساختہ فورڈ تھی جس کے ماڈل کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا، لیکن وہ جس برق رفتاری سے میری بیوک کا پیچھا کرتی رہی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا انجن بہت طاقتور ہے۔ البتہ گاڑی کی بیرونی حالت کافی خستہ تھی۔ اس پر ترا یہ کہ ان ڈاکوؤں نے اس شاندار گاڑی کے عقبی حصے کو کاٹ پیٹ کر سامان ڈھونے والی گاڑی کی شکل دے دی تھی، جس کے دونوں طرف لکڑی کی نشستیں جڑ دی گئی تھی اور درمیانی حصہ سامان رکھنے کے لیے خالی چھوڑا گیا تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے سے عقب میں آنے یا پچھلے حصے سے اگلی دونوں نشستوں پر جانے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس دیسی بناوٹ کی گاڑی ان خبیصوں کے پیشے کے لحاظ سے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بغور دیکھنے کے باوجود مجھے وہاں سندرا اور رام دیو دکھائی نہ دیے۔ البتہ چاروں ڈاکو اس وقت ان کی جیپ کے گرد موجود تھے۔ وہ چاروں آپس میں باتیں کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً جیپ کے اندر جھانک لیتے تھے۔ مجھے صورتحال سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ میں نے راجو کی صورتحال کے تجزیے کی صلاحیت جانچنے کے لیے دھیمے لہجے میں پوچھا، کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ کیا چکر چل رہا ہے راجو جی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، انہوں نے سندرا بھیا اور رام دیو کو باندھ کر جیپ میں بٹھا رکھا ہے اور یہ انہیں اغوا کر کے لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا راجو، مجھے پہلے ہی یہ اندیشہ تھا اور میں اس لیے ان کے پیچھے واپس آیا ہوں۔ ہمارے یہ دونوں ساتھی ان خطرناک ڈاکوؤں کے قبضے میں چلے گئے تو ان کا زندہ واپس آنا مشکل ہوگا۔ راجو نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم انہیں سندرا بھیا اور رام دیو بابو کو اغوا کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ چاروں لٹیرے خطرناک اسلحے سے لیس ہیں اور ہم لگ بھگ نہتے ہیں۔
میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہم اپنی جان پر کھیل کر انہیں روکنے کی ایک کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش بہت خطرناک ہے، لیکن اگر تم میری ہدایات پر پوری احتیاط سے عمل کرو تو کسی اچھے نتیجے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ راجو نے میری بات سن کر الجھن بھرے لہجے میں کہا، صاف صاف بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کارتوسوں کے بغیر ہم ان ڈاکوؤں کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں، اور سندرا بھیا اور رام دیو بابو کو ان کے چنگل سے کیسے چھڑایا جا سکتا ہے؟ اس دوران میں اس کی نظریں دونوں گاڑیوں اور ان کے گرد موجود 4 ڈاکوؤں پر جمی ہوئی تھیں جو غالباً اپنے منصوبے کو آخری شکل دے چکے تھے۔ میں نے کہا، میرے قریب آ جاؤ اور میری باتیں توجہ سے سنو راجو، تمہیں میری ہدایات پر حرف بحرف عمل کرنا ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی غلطی کی تو ہم چاروں کی زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے میرا لہجہ اتنا گھمبیر تھا کہ راجو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال اس نے میرے بالکل قریب پہنچ کر میری چند جملوں پر مشتمل ہدایات غور سے سنی، ان پر 1-2 اعتراضات اٹھائے اور وضاحت طلب کی۔ میں نے بصد عجلت اسے مطمئن کیا اور شاٹ گن سمیت میری گاڑی کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے منصوبے کی کامیابی کے امکانات کی طرف سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہے، لیکن زیادہ شدت سے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ اس میں اس کی جان جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا، بلکہ اس کا زندہ بچ نکلنا لگ بھگ یقینی تھا، جبکہ اصل خطرہ میں نے اپنے سر پر لے لیا تھا۔ میں نے راجو کو گاڑی تک پہنچنے کے لیے احتیاط سے قدم اٹھانے کی ہدایت کی تھی، لیکن خود کو شکاری کہلانے کے دعوے دار اس نالائق شخص نے میری گاڑی تک کا مختصر فاصلہ طے کرنے کے دوران میں ایک جگہ ٹھوکر کھائی اور ایک ٹہنی پاؤں کے نیچے دبا کر اتنی بلند آواز میں توڑی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ چٹاخے کی وہ آواز ڈاکوؤں کے کانوں تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ یہی غنیمت تھا کہ اس نے گاڑی کا انجن مناسب انداز میں سٹارٹ کیا تھا اور پھر بے آواز انداز میں گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ میری نظریں باری باری راجو کی گاڑی اور ڈاکوؤں کی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان میں سے 2 اب جیپ میں بیٹھ چکے تھے اور بقیہ دونوں مسلح ڈاکو بھی خوشگوار انداز میں اپنی فورڈ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یکلخت میرے اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ راجو کو اب تک میرے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کر دینا چاہیے تھا۔ اسے میری گاڑی میں رخصت ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے سڑک پر کچھ آگے ترچھی کھڑی ایک گاڑی کی طاقتور ہیڈ لائٹس روشن ہوتی دکھائی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا، وہ میری ہی گاڑی تھی۔ میرے اندازے کے عین مطابق یوں اچانک ہیڈ لائٹس روشن ہونے سے دونوں گاڑیوں میں موجود ڈاکو بری طرح چونک اٹھے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتے، راجو نے اپنی بندوق کا رخ ان کی طرف کر کے گولی داغ دی۔ رات کے سناٹے میں گونجنے والے ہولناک دھماکے نے یقیناً ڈاکوؤں کے اعصاب سن کر دیے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کے ہوش و حواس پوری طرح بحال ہو پاتے، میں درخت کے عقب سے نکل کر بجلی کسی تیزی سے لال گاڑی کی طرف لپکا۔ ڈاکوؤں کی بدحواسی کے علاوہ مجھے یہ سہولت بھی میسر تھی کہ ان کی دونوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کا رخ راجو کی تحویل میں موجود میری گاڑی کی طرف تھا۔ اس کے باوجود میں خاصا جھک کر دوڑ رہا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے لال گاڑی میں سے کسی کی تحکمانہ اور گونجدار للکار سنائی دی، جسے سن کر جیپ میں سوار ڈاکو بھی گویا یکلخت تعجب اور خوف کے نرغے سے نکل آیا۔ ڈاکوؤں کی دونوں گاڑیاں تقریباً ایک ساتھ سٹارٹ ہوئیں اور میری گاڑی کی طرف بڑھیں، لیکن میں اس سے پہلے ہی ہلکی سی جست لگا کر لال گاڑی کے عقبی حصے میں سوار ہو چکا تھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر ڈرائیور کے عین پیچھے والی لکڑی کی سیٹوں کے ساتھ دبک کر بیٹھ چکا تھا۔ میں اس دوران میں اپنا پستول نکال کر گرفت میں لے چکا تھا۔ میں نے درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی گولی اس کے چیمبر میں پہنچا دی تھی اور وہ انگلی کا اشارہ پاتے ہی گولیاں برسانے کے لیے تیار تھا۔ عین اسی وقت گاڑی کا طاقتور انجن زور سے غرایا اور گاڑی کمان سے نکلے تیر کی طرح برق رفتاری سے آگے بڑھی۔ میں نے سر تھوڑا اوپر اٹھا کر سامنے نظر ڈالی۔ سندرا کی جیپ ہم سے لگ بھگ 15-20 گز آگے دوڑ رہی تھی، جبکہ اسے کوئی 150 گز آگے راجو میری بیوک بھگائے لیے جا رہا تھا۔ میری ہدایت کے عین مطابق گولی چلا کر ڈاکوؤں کو اپنی طرف متوجہ اور خوفزدہ کرنے کے بعد راجو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیوک کو وہاں سے بھگا لے گیا تھا اور اس طرح ڈاکوؤں کی گاڑیوں کو فرلانگ بھر فاصلے سے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں راجو کی ڈرائیونگ میں مہارت سے کچھ زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ یہ دونوں گاڑیاں میری بیوک کو نہیں پکڑ پائیں گی۔ میں نے ایک بار پھر جھانک کر دیکھا۔ جیپ بدستور فورڈ گاڑی سے 20-25 گز آگے دوڑ رہی تھی، لیکن مجھ سے بمشکل 1.5 فٹ دوری پر سٹیئرنگ پر موجود شخص جس مشتعل انداز میں چیخو پکار کر رہا تھا، اس سے مجھے لگا کہ وہ زیادہ دیر جیپ کے پیچھے نہیں رہے گا۔ ویسے بھی میرے تجربے کے مطابق اس فورڈ گاڑی کا انجن غیر معمولی حد تک طاقتور تھا اور جیپ سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں بیوک تک پہنچنے کی کاوش کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ دونوں گاڑیاں چاہے جتنا زور لگا لیں، یہ میری بیوک کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔
लेकिन फोर्ड का जीप से आगे निकल जाना मेरी मंसूबा बंदी की कामयाबी की राह में रोड़े अटका सकता था। लिहाजा मैंने फौरी हरकत में आने का फैसला किया। अपने पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत करते हुए मैंने अगली दोनों सीटों पर मौजूद डाकुओं का जायजा लिया। नीम तारीकी के बावजूद मैंने देख लिया कि पैसेंजर सीट पर बराजमान डाकू ने अपनी एक नाली शॉटगन गाड़ी के दरवाजे की तरफ लटका रखी थी, जबकि गाड़ी चलाने वाले डाकू की 2 नाली बंदूक दोनों सीटों के दरमियानी खला में नीम दराज है, जबकि उन दोनों की नजरें सामने जमी हुई थी। मैंने अपना पिस्तौल नाल से पकड़ा और तेजी से भागती गाड़ी में खुद को मुतवाजन करते हुए थोड़ा उठा। एन उस वक्त पैसेंजर सीट पर मौजूद डाकू ने अपनी मकामी जबान में पकड़ो बच के न निकलने पाए जैसे मफहूम वाला एक नारा लगाया, लेकिन कनपटी पर लगने वाली पिस्तौल की जोरदार जरब की वजह से नारा उसके हलक में अटक कर रह गया। इस अचानक आफत पर गाड़ी चलाने वाला डाकू बुरी तरह चौंका और स्टीयरिंग का रुख मुड़ने से गाड़ी बुरी तरह लहराई, लेकिन वो मेरे अंदाजे से कहीं बेहतर ड्राइवर साबित हुआ। उसने अगले ही लम्हे न सिर्फ गाड़ी संभाल ली बल्कि बायां हाथ तेजी से नीचे ले गया। अगले ही लम्हे फजा में एक जोरदार धमाका हुआ, साथ ही मुझे शॉटगन की एक नाल से चिंगारियों की बौछार छूटती दिखाई दी। मैं उसे अपनी खुशनसीबी ही करार दूंगा कि उस वक्त मैं फायर की जद पर नहीं था, वरना शायद मेरी खोपड़ी खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में तकसीम हो जाती। मैंने अपना पिस्तौल सीधा करके उस खबीस को निशाना बनाने का सोचा, लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि लम्हे 2 लम्हे की इस मोहलत का फायदा उठाते हुए कहीं वो दूसरी नाली में मौजूद कारतूस भी न दागते। हो सकता है इस मर्तबा वो ज्यादा ताक कर निशाना लगाता। इतने मुश्किल जाविये से शॉटगन फायर करने में उसकी महारत ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था। अगले ही लम्हे मैं खुद को गोली का निशाना बनाने के लिए तेजी से दाएं तरफ हटा और ड्राइवर के ऐन पीछे जा पहुंचा। वो मुझे अब भी गोली का निशाना बना सकता था, लेकिन उसके लिए अब उसे शॉटगन को अपने बाएं शाने के ऊपर रखकर अकब में फायर करना पड़ता। वो पहली बार तो मुझे झांसा देकर फायर करने में कामयाब हो गया था, लेकिन मैं उसे दूसरा मौका भला कैसे दे सकता था। मैंने पिस्तौल बाएं हाथ में मुंतकिल करते हुए तेजी से झपटा मारा और शॉटगन की नाल पकड़कर तेजी से अपनी तरफ खींची। शायद फायर करने की जुस्तजू में होने की वजह से शॉटगन पर उसकी बाएं हाथ की गिरफ्त पहले ही कमजोर थी, लिहाजा शॉटगन मेरी तरफ खींची चली आई। ये सूरत हाल देखकर उसने दोनों हाथों से शॉटगन का दस्ता पकड़ना चाहा, लेकिन तेजी से भागती गाड़ी स्टीयरिंग आजाद होने पर बुरी तरह लहराई और फिर सड़क से उतरकर करीब मौजूद दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ने लगी। हादसा ऐन सर पर देखकर डाकू ने इज़्तिरारी तौर पर शॉटगन छोड़कर स्टीयरिंग थाम लिया और उसके साथ ही ब्रेक पर पूरा दबाव डाल दिया। गाड़ी एक झटके से रुकी। मैं इस दौरान में खुद को पूरी तरह संभाल चुका था। इससे पहले कि स्टीयरिंग पर मौजूद डाकू गाड़ी रुकने पर कोई और शैतानी हरकत करता, मैं अपनी जगह से उठकर चीते की तरह लपका और पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से ड्राइवर की खोपड़ी पर दे मारा। मुझे हड्डी टूटने की आवाज और उस बदबख्त की कर्बनाक चीख तकरीबन एक साथ सुनाई थी और पिस्तौल के फौलादी दस्ते ने उसके तालू के करीब लगभग 1 इंच गहरा गड्ढा बना दिया। लेकिन मैं मजीद कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था, लिहाजा अगले ही लम्हे मैंने उसके आगे झुके हुए सर के दाएं तरफ एक और जोरदार जरब लगाई। इस बार उसके हलक से कोई आवाज न निकली। शायद पहले ही जरब ने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया था। क्लच और ब्रेक पर से दबाव हटने की वजह से जीप ने झटका खाया और फिर यकलख्त इंजन बंद हो गया। अलबत्ता गाड़ी की हेडलाइट्स बदस्तूर रोशन थीं। मैं एक लम्हा जाया करने का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लिहाजा फुर्ती से गाड़ी से छलांग लगाई और गाड़ी के अगले हिस्से की तरफ लपका। ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खुलते ही डाकू की लाश बाहर की तरफ लटक गई। मैंने उसे एक झटके से गाड़ी से बाहर खींचा और फिर उसकी बगलों के नीचे हाथ डालकर घसीटता हुआ सामने दिखाई देने वाले दरख्तों के झुंड की तरफ ले जाने लगा और फिर उसकी लाश दरख्तों की जड़ों के पास पटक दी। मैं बहुत उजलत में था और मुझे उस दरिंदे के आखिरी दीदार से कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन उसे फेंक कर पलटने से पहले महज इत्तेफाकन फोर्ड की हेडलाइट्स में मुझे उसका चेहरा वाज़े अंदाज में देखने का मौका मिल गया। अज़ियतनाक अंदाज में जान निकलने की वजह से उसका चेहरा कदरे मस्ख हो गया था, लेकिन उसके नुकूश इतने ज्यादा नहीं बिगड़े थे। उसके बावजूद मैं इसे इत्तेफाक ही कहूंगा कि सरसरी नजरों से देखा गया वो चेहरा मैंने फौरी तौर पर पहचान लिया। उसके साथ मुझे हैरत का झटका लगा। वो ठुमाकुंटा बस्ती के तोआम खाने में सबसे आखिर में चाय पीने के लिए वारिद होने वाले 2 मकामी अफराद में से एक था। मुझे याद था कि ढाबे में पहुंचने के कुछ ही देर के बाद वो उठकर बावर्ची खाने में ढाबे के मालिक गणपत के पास चला गया था और अच्छी खासी देर वहां रहा था। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए मेरा जहन तेजी से तज्जिया कर रहा था। उन डाकुओं की दीदा दलेरी की इंतहा थी कि वो मेरी गाड़ी का ताकुब करते हुए सीधे उस ढाबे तक जा पहुंचे थे
और उन चारों में से ये 2 मेरी सुनगुन लेने के लिए चाय पीने के बहाने ढाबे में भी दाखिल हो गए थे। लेकिन चूंकि मैं इससे पहले ही 3 नए दोस्तों की टोली में शामिल हो चुका था, लिहाजा वो मुझे फौरी तौर पर पहचानने में नाकाम रहे और उस डाकू को अपनी मतलूबा मालूमात हासिल करने के लिए गणपत का सहारा लेना पड़ा। मेरे तज्जिये के मुताबिक गणपत पहले भी उन डाकुओं से ताउन करता रहा होगा और उसने अपनी खुशी से तमाम मालूमात डाकुओं तक पहुंचाई थी। अगर मैं उन डाकुओं को अकेला वहां मिल जाता तो वो शायद वहीं मेरा काम तमाम कर देते, लेकिन राजू और उसके साथियों की वहां मौजूदगी ने उन्हें कदरे मोहतात होने पर मजबूर कर दिया। वो बखूबी जानते थे कि मेरे पास पिस्तौल और मुमकिना तौर पर गोलियों की खासी तादाद मौजूद है, जबकि गालिबन गणपत के जरिए उन्हें मालूम हो गया होगा कि उन तीनों रईसों के पास भी हलाकत खेज आतिशी असलहा और मुमकिना तौर पर काफी माल मौजूद है। मेरे उन तीनों की टोली में शामिल होने की वजह से मैं एक आसान शिकार नहीं रहा था और हम चारों मिलकर एक खतरनाक इकाई में तब्दील हो चुके थे। ये डाकू इतने घाग और निडर थे कि ये सब खतरा भांपने के बाद अपने शिकार का पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं हुए, बल्कि लूट का मजीद माल और जदीद असलहा हाथ लगने की उम्मीद ने उन्हें और भी ज्यादा पुरजोश और यकसू कर दिया था और वो अपनी हिकमत अमली में मुनासिब तब्दीली करके हमारे पीछे लग गए थे। ये अलग बात है कि उन बेचारों को बिल्कुल खबर नहीं थी कि ऐसा करके वो दरअसल अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठकर जल्द अज जल्द अपने मंसूबे के अगले हिस्से को अमली जामा पहनाना चाहता था। जीप पर काबिज डाकुओं को फोर्ड गाड़ी रुकने के बाद राजू के अकब में रवाना हुए अच्छी खासी देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो फोर्ड गाड़ी को अपने अकब में ना पाकर रुक जाते और वापसी का सोचते, मैं उनके पीछे रवाना हो जाना चाहता था। लेकिन इससे पहले मुझे एक और अहम काम सरंजाम देना था। मैंने पहले दोनों सीटों के दरमियान नीम दराज 2 नाली शॉटगन देखी और फिर साथ वाली सीट पर मुर्दा हालत में विराजमान डाकू की बगल में मौजूद सिंगल बैरल शॉटगन का बगौर जायजा लिया। पता लगा कि वो बाबू राव वाली पंप एक्शन विंचेस्टर बंदूक है, जिसका निचला मैगजीन 12 बोर कारतूसों से ठसाठस भरा हुआ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये नफीस लेकिन तबाहकुन पंप एक्शन शॉटगन मेरे मकसद को पूरा करने के लिए बहुत काफी थी। लिहाजा मैंने 2 नाली शॉटगन मुर्दा डाकू की गोद में लिटाकर उसकी जगह विंचेस्टर बंदूक अपने बाएं पहलू में खड़ी की और उसके साथ ही फोर्ड गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर डाल दी। पहले से चौथे गियर में पहुंचकर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ने में गाड़ी के इंजन ने इतना कम वक्त लिया कि मैं दिल ही दिल में तारीफ किए बगैर न रह सका। ये बिलाशुबा ब्यूक से जमकर मुकाबला कर सकती थी। मुझे यकीन हो गया कि मैं इसी तरह गाड़ी को उड़ाता रहा तो बहुत जल्द जीप को जा लूंगा। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मैंने फोर्ड को आखिरी हद तक तेज रफ्तारी से बढ़ाते हुए शायद 3 मील ही का फासला तय किया होगा कि मुझे बहुत आगे जीप का हयूला दिखाई दिया। हमारा बाहमी फासला शायद 3 फरलांग रहा होगा। ये देखकर मैंने बिला तवक्कुफ गाड़ी के हॉर्न पर दबाव डाल दिया। रात के सन्नाटे में एक करीह आवाज गूंजी। मुझे यकीन था कि हॉर्न की आवाज जीप तक पहुंच गई होगी। उसके बावजूद मैंने मजीद एक बार हॉर्न बजाया और उसके साथ ही गाड़ी की रफ्तार कुछ कम कर ली। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। गाड़ी के हॉर्न की आवाज न सिर्फ जीप तक पहुंच गई थी, बल्कि जीप में सवार डाकुओं ने हॉर्न की मानूस आवाज फौरन पहचान भी ली। उनके लिए हॉर्न की पुकारों में पोशीदा पैगाम समझना भी मुश्किल नहीं था। मैंने यकीन कर लेने के बाद कि जीप की रफ्तार कम हो रही है, अपनी गाड़ी आहिस्ता रोकना शुरू की और फिर फुल ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रिवर्स करके वापसी के लिए मुड़ने लगा। जल्द ही मेरी गाड़ी का रुख दोबारा ठुमाकुंटा बस्ती की तरफ हो चुका था और मैंने गाड़ी की रफ्तार एक बार फिर बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक चंद ही मिनट में जीप से मेरा फासला कई मील बढ़ गया। मुझे अकब में उसकी हेडलाइट्स दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उस तरफ से मुतमईन होते ही मैं अपने मतलब के लिए मुनासिब जगह की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। मुझे ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता हल्की करके ब्रेक लगाई और फिर हद्दुल इम्कान तेजी से गाड़ी का रुख पीछे की तरफ करके सड़क के ऐन दरमियान खड़ी कर दी। मैंने गाड़ी गियर से निकाल कर न्यूट्रल कर दी, ताहम उसका इंजन अब भी चालू था और दोनों हेडलाइट्स भी रोशन थी। गाड़ी की तरफ से मुतमईन होकर मैं तेजी से आगे बढ़ा और सड़क पार करके सामने मौजूद दरख्तों में से एक के पीछे जा छुपा। अब सूरत हाल ये थी कि फोर्ड गाड़ी मेरे दाएं तरफ खड़ी थी, जबकि जीप को बाएं तरफ से आना था और मेरा अंदाजा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट में उस जगह पहुंचने वाली होगी। मेरा पिस्तौल मेरे लिबास में पोशीदा था, क्योंकि अपने मंसूबे के मुताबिक बाबू राव की विंचेस्टर बंदूक के जरिए मकसद की तकमील करना चाहता था। बिलाखिर इस्तराब से भरपूर वो चंद मिनट भी गुजर गए। मुझे अपने बाईं तरफ से जीप की हेडलाइट्स अपनी तरफ बढ़ती दिखाई दी। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। मेरे हाथ में मौजूद खूबसूरत और नफीस बंदूक भी उंगली के एक इशारे पर अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार थी।
जीप जल्द ही करीब पहुंच गई और मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक फोर्ड गाड़ी के सामने लगभग 20 गज के फासले पर रुक गई। ब्रेक लगाते ही ड्राइवर ने चीख कर मकामी जबान में कुछ पूछा। मैं बखूबी जानता था कि तेज हेडलाइट्स एंड आंखों में पड़ने की वजह से उन्हें फोर्ड गाड़ी के ड्राइविंग कैबिन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। जीप की ड्राइविंग सीट पर मौजूद डाकू ने एक बार फिर आवाज़े बुलंद कुछ कहा। इस मर्तबा उसकी बगल में मौजूद डाकू ने भी चीख कर कुछ कहा। मुझे उसकी जबान से निकलने वाले सिर्फ 2 ही अल्फाज समझ में आ सके, कहार, सहोदरा। मैं अपनी विंचेस्टर संभाल कर पूरी तरह तैयार हो गया। मेरा अंदाजा था कि अब वो दोनों एक साथ उतरकर सूरत हाल जानने के लिए फोर्ड गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पैसेंजर सीट पर मौजूद डाकू कुछ ज्यादा ही बेकरार निकला। वो अचानक दरवाजा खोलकर जीप से उतरा और फोर्ड गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, जबकि जीप की ड्राइविंग सीट पर मौजूद डाकू ने फौरी तौर पर जीप से उतरने का इरादा जाहिर नहीं किया। ये सूरत हाल देखते ही मैंने फिलफौर अपनी हिकमत अमली तब्दील की और अपनी विंचेस्टर मजबूती से थामकर बिजली किसी तेजी से जीप की तरफ लपका। अगर ड्राइवर की मुतजस्सिस नजरें फोर्ड पर न जमी होती तो शायद उसे मुझे देखने और संभलने का मौका मिल जाता, लेकिन मुझे ऐन सर पर मुसल्लत देखकर वो चौंका तो बहुत देर हो चुकी थी। विंचेस्टर का भारी भरकम बट तोप के गोले की तरह उसकी गंजी खोपड़ी से टकराया और चिकनाचूर हड्डियां शायद लम्हा भर में उसके भेजे में पैवस्त हो गईं। उसकी जान निकलने में ज्यादा देर नहीं लगी होगी, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करके इस दौरान में फोर्ड गाड़ी की तरफ जाने वाले डाकू की तरफ मुतवज्जे हो गया था। वो हेडलाइट्स की तेज रोशनियों की जद से बचकर अब फोर्ड के ड्राइवर वाली साइड के करीब पहुंच चुका था। वो चंद गज के फासले पर ठहर गया और अंधेरे में ड्राइविंग सीट में कुछ देखने की जुस्तजू करते हुए एक बार फिर कहार सहोदरा का नारा लगाया। वो अगर मजीद आगे बढ़कर फोर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाता तो मुझे उसे वाज़े तौर पर देखना मुश्किल हो जाता। लिहाजा मैंने फौरन अपनी विंचेस्टर का बट अपने शाने पर मजबूती से जमाया और निशाना बांध कर ट्रिगर दबा दिया। फजा में जोरदार धमाका गूंजा और उसके फौरन बाद ही निशाना बनने वाला डाकू हलक फाड़ कर चीखा। ताहम मैं देख सकता था कि वो अभी अपने पैरों पर खड़ा है। लिहाजा मैंने पलक झपकते में विंचेस्टर का लीवर आगे पीछे करके 12 बोर का एक और कारतूस चैम्बर में पहुंचाया और निशाना लेकर एक बार फिर फायर कर दिया। इस मर्तबा उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला और वो रेत की बोरी की तरह फोर्ड के सामने ढेर हो गया। हेडलाइट्स दिखा रही थीं कि उसकी खोपड़ी के गिर्द गाढ़े खून की गहरी किरमजी चादर फैलती जा रही है। मैंने करीब जाकर उसकी मौत की तस्दीक की जरूरत महसूस न की। सिर्फ 15-16 गज के फासले से 12 बोर के कारतूस की तबाहकुन मार में आने वाले किसी बब्बर शेर का भी बच जाना मुश्किल था।